सतगुर ऊट पैंड आगे हुए लीत है। जिको जो अटल गुरगति उतर सुभाईमान दीन दुनिया के मालिक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सज के बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जी वड्डियां भागां वाले हैं जो अमृत वेले सतगुरु जी के दरबार में सतसंगत दीयां घड़ियां नसीब होईयां हैं। सतगुरु जी की अमृतमयी बाणी दे नाल जुड़न दा सानूं सुभाग प्राप्त होया। सरबत संगत ने सतगुरु जी के हजूर अरदास बेनती की है। सतगुरु जी ने कृपा की है, रहमत की है। साडे कलयुगी जीवां दे भले वास्ते पावन पवित्र मुख आप सानूं बख्शिश दिता है, जिसनूं हिरदे विच वसा के समझ के जिस दे उपर चल के असीं अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अज के इस पावन पवित्र शब्द में जो आप संगत ने सरवण किया है, इसकी विचार की आरंभता तो पहला अपनियां सुतियां वृत्तियां को एकाग्र करते हुए धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शी फतेह की सांझ पाइए जी। गज के कहो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज का पावन पवित्र मुखवाक जो आप संगत ने सरवण किया है, ये शहीदां दे सरताज पंचम पातशाह बाणी के बोहित धन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी आप नारायण आप परमेश्वर उन्होंने पावन पवित्र रसना तो उच्चारण किया होया है, जो कि टोडी राग के अंदर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंग 712 के उपर सुभाईमान है। और अज के इस पावन पवित्र शब्द के सतगुरु जी ने जो साडा जीवां दा मन है, उस मन की अवस्था बयान किया है कि इस मन का सुभाव इहो जिहा है। इस मन का स्वभाव बड़ा चंचल है। गुरु अमरदास पातशाह जी अपनी बाणी में फरमान करते हैं, ये मन चंचला चतुराई किने ना पाया, चतुराई किने ना पाया, तू सुन मन मेरे। गुरु साहब ने चंचल क्या है इस मन। चंचल तो भाव है जो एक जगह के उत्ते टिकता नहीं है, जो एक जगह के उत्ते टिक नहीं सकता। जिवें पिपल का टीसी वाला पत्ता हवा के नाल हिलदा रहता है, दीवे की आट हिलती रहती है, उस तरह का ही ये मन का सुभाव है। ये भी एक जगह के उत्ते टिकता नहीं है, भटकता रहता है, भजदा रहता है।
इसे करके इसको सतगुरु जी ने चंचल किया है। और नाल ही इस मन को सतगुरु जी ने सरदार भी किया है। साढ़े ज्ञान इंद्रियां ते कर्म इंद्रियां का यह सरदार भी है। जो साढ़े मन के फुरना आवेगा वही साढ़े मेरा शरीर है उसे रस्ते ते चलेगा, वही कर्म करेगा। इस करके ये सरदार है इस जीव का, इस मनुख का। सतगुरु जी ने जदों ये अपने शुद्ध स्वरूप के विच हुंदा है, जदों माया दे विच लिप्त नहीं होया हुंदा, इस संसार की माया की बाझ मन नहीं लगी हुंदी, उस शुद्ध रूप के विच सतगुरु जी ने उस परमात्मा का स्वरूप भी क्या है। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, पर उस परमात्मा का अंश है। जो ये शुद्ध रूप में होता है, माया की बात और विकारा की प्रभाव तो मुक्त होता है, उदों में परमात्मा की अंश है, परमात्मा का रूप है। ये मन है कि ग्रंथों के विच इसकी परिभाषा जी है वो इस तरह दी है कि संकल्पो विकल्पो ही इहो मनो। ये सारे शरीर के बाकी पार्ट्स की तरह कोई अंग नहीं है। जिस तरह हार्ट है, ब्रेन है, सारे शरीर के भाग हैं। दिल को वेख्या जा सकता है, दिमाग को वेख्या जा सकता है, पर सारे शरीर के विच जेकर कोई डॉक्टर कहे कि मन को लभना है तो ये नहीं लभेगा, क्योंकि बाकी शरीर के अंगों की तरह इसकी होंद नहीं है। ये संकल्पों के विकल्पों का एक वजूद है, एक गुच्छा है। जो संकल्पों के विकल्प साढ़े विचारों तो बनया है। तो सतगुरु जी कहते हैं कि इस मन की ही सारी खेल है। मन जीते जग जीत। जिसने अपने मन को जित लिया, अपने वस विच कर लिया, समझ लो उस मनुख ने ये संसार जित लिया। भाव संसार जितना सौखा है, पर अपने मन को जितना औखा है। अपनी बल नाल, अपनी शक्ति नाल कोई इस संसार को जित सकता है, पर जे कोई कहे कि मैं अपने इस बल ते शक्ति का प्रयोग करके अपने मन को जित लवां, तो सतगुरु जी कहते इस तरह ही नहीं जितया जाए। सो मन की जिहड़ी दशा है, जो अवस्था है, वो अज इस शब्द में गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सानू समझाया है कि किस तरह असीं इस मन को वस विच कर सकते हैं। तो भटकिया होया मन सानू किस पासे लै जाएगा, इस तो भी सतगुरु जी ने सानू सुचेत किया है। सवाओ श्रवण करिए, सतगुरु जी बख्शिश करते हैं। टोडी महला पंजवा, घर दूजा चौपदे। टोडी राग है जिसके विच ये शब्द उच्चारिया गया है, जिस विच इस शब्द को गायन करने सतगुरु जी हिदायत करते हैं। महला पंजवा, गुरु जोत वाले पंजवें स्वरूप धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का यह शब्द है। घर दूजा, और घर का संबंध जोड़ा है वो संगीत नाल है। जो रागी सिंह हैं उन्होंने दूसरे घर में ये शब्द गायन करने की हिदायत है। चौपदे और चार पदियां वाला ये शब्द है जो सतगुरु जी ने अज बख्शिश की है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद के आरंभ के इस शब्द के आरंभ में सतगुरु जी जो संखेप स्वरूप है मूल मंत्र का, जो मंगलाचरण है, एक ओंकार, वो परमात्मा एक है, तो एक रस इस संसार के विच व्यापक है, समाया होया है। सतगुर प्रसाद ते उस परमात्मा की प्राप्ति गुरु की कृपा नाल, गुरु के प्रसाद नाल, गुरु के फजल नाल, गुरु की मेहर नाल की
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਇਓ ਰੇ ਮਨ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਧਾਇਓ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਇਓ, ਦਹਿ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦਸ, ਦੇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਦਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਰਫਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੇ ਮੋਤੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੋਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਈ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਗਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਦੱਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਝੂਠ ਕੁਫਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਓਗੇ, ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਭਾਵ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ,
ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਮਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜੋ ਕਾਜੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਕਾਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਅਡੰਬਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਮਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਿਕਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਸਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਸਵਾਦ ਲੋਭ ਮੋਹਿਓ, ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਭੁਲਾਇਓ। ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ ਲਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਪੁਜੇ ਭਾਵੋ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਪੁਜੇ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਲਿਵ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਮਗਨ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨ ਮਗਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਲੋਭ ਮੋਹਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਦਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਮੋਹਿਆ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਗਨ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਕੀ ਵਸ ਹੈ? ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਭੁਲਾਇਓ। ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਮਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ,
कि ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਫਲ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਮਾੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਝੇ ਹਾਂ। ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਸਾ ਹੈ, ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਡੋਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਰੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਮੱਝ ਹੈ, ਗਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਖਲੋ ਜਾਵੇ, ਜੀ ਕਰੇ ਤੇ ਪੱਠੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਦੇ ਸਾਡੀ ਡੋਰ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਅਣਮਤੀ ਥਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੌਰੂ ਪਾਵੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖਦਾ ਹੈ, 2 ਵਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ, ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਹੈ ਤੇ ਡੋਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੌਰੂ ਪਾਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਮਤਾ ਕਰੇ, ਪਾਪ ਕਰੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਹੁਣ ਹਿੱਲ ਕੇ ਉੱਠਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਮਨ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ। 2 ਮੱਲ ਘੁਲਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਹਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜੀਵ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅੰਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਰਚੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਵੱਸ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਹਾਉ। ਰਹਾਉ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਕਥਾ ਹਰ ਜਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਉ, ਇੱਕ ਮੋਹਤ ਨਾ ਇਹੋ ਮਨ ਲਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੁਣ ਲਈਏ ਜੋ ਆਪ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਾ ਇਹੋ ਮਨ ਲਾਇਓ, ਇੱਕ ਪਲ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ, ਕੀਰਤੀ, ਉਸਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ।
ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਸਿਓ ਵੇਖ ਰੰਗ ਸਭ ਕੋ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਜੋਨ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਗਸਿਓ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੇਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੇਖ ਕੇ। ਰੰਗ ਕਸੁੰਭ ਕੋ, ਸੁੰਭ ਦਾ ਜੋ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਕੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਭ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹਨ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹਨ, ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹਨ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਸੁੰਭ ਦੇ ਰੰਗ ਵਰਗਾ ਕੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਜੋਗਣ ਜਾਇਓ, ਤੇ ਪਰਾਇਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਭਾਉ ਨ ਕੀਨੋ, ਨਹਿ ਸਤਿਪੁਰਖ ਮਨਾਇਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਉਸ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਮਨ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਸਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਾਵਤ ਕੋ ਧਾਵੇ ਕੋ ਭਾਤੀ, ਜਿਉ ਤੇਲੀ ਬਲਦ ਭਰਮਾਇਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲੀ ਦਾ ਬਲਦ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੋਲੂ ਸਨ, ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਪੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਕੋਲੂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਘੁੰਮਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਕਿੱਲੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹਿਣੀ ਉੱਠਣੀ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਲੀ ਦੇ ਬਲਦ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਖੋਪੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਧੇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਕਸਨਹਾਰ ਹਨ, ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬੱਧਾ ਜੀਵ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਲੀ ਦੇ ਬਲਦ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਕਰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅਨਮੋਲ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ
ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੋ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮਨ ਨੇ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਮਨ ਨੇ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸਨਾਨ ਨਾ ਕੀਓ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਵਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਨਾ ਕੀਰਤ ਗਾਇਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਹ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਸ਼ੇ ਪਾਵੈ, ਏਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਵਿਖੋਟ ਗਵਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਵੀ ਨਾ ਦੇ 10 ਕੀ ਹਿਰ ਲੈ, ਤੋ ਮੂੜਾ ਕਹੋ ਕਿਆ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਏ ਮਨ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਝੂਠ ਲਾਏ ਮਨ ਤੋਖਿਓ, ਨਹਿ ਪੂਜਿਓ ਅਪਨਾਇਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਸਤੇ ਹਨ, ਮਾਰਗ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹਿ ਪੂਜਿਓ ਅਪਨਾਇਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨਾ ਕਬਹੂ ਕੀਏ, ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਤੇ ਆਇਓ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਅ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਰਜ ਸੰਗਤ ਗੋਸ਼ਟ, ਮਤਵਾਰੋ ਮਦ ਮਾਇਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਚੋਰ ਹਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਕੇ ਤੇ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਲੋਭੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਭ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਤਵਾਰੋ ਹੈ। ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਰ ਭਗਤ ਵੱਛਲ ਸੁਣ ਆਇਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਦੇ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੇ ਬਿਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਭਾਗ ਪਰਿਓ ਹਰ ਪਾਛੈ, ਰਾਖ ਲਾਜ ਅਪਨਾਇਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾਮਦਾਨ ਮੰਗ ਲਈਏ। ਭਾਗ ਭਰਿਓ ਹਰ ਪੱਛ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਖ ਲਾਜ ਬਣਾਇਓ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਓ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਆਇਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਦਿਓ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ, ਇਹ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇਲੀ ਦੇ ਬਲਦ ਵਾਂਗੂ ਕੇਵਲ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲਾ, ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੈਦ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਕੈਦੀ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਕੱਟ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ 4, 5, 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਕਥ ਹੈ। ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹਨ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਕਿ ਸੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।